आ जिहड़े विधान सभा दे विच मतलब लेट रहे ने बिस्तरे ला के, ये कांग्रेस दे MLA ने। ये इन्हां विच सुनील जाखड़ भी है, ते ये अखबारां छपियां हुई फोटोआं। आह राजा वड़िंग जी विधान सभा के बाथरूम च ब्रश कर रहे ने, ते आह फिर वही विधान सभा के विच ही वो फर्श ते कहंदे असीं सौवांगे। इन्हां कांग्रेसी विधायकां ने रात कट्टी सी। जाखड़ जी भी उस दिन इत्थे मौजूद सी। सुनील जाखड़ जी अज प्रधान ने, मैं आम आदमी पार्टी का प्रधान हाँ, विरोधी पार्टी। सुनील जाखड़ जी जवाब दे देंगे। विरोधी धिर च सेंटर च उत्थे जदों भी सैशन शुरू होता है तो कांग्रेस पार्टी जिहड़ी है वो स्पीकर को मैमोरेंडम दिंदी है जी सैशन छोटा हो गया जी, मॉनसून सैशन होर वधाओ जी। पहला ये 2 महीने का होंदा सी जी, हुण तुसीं 25 दिन का करता जी। ये लोकतंत्र का फिक्र इन्हां नूं उदों ही हुंदा है जदों ये विरोधी पार्टी च होण। लोकां दे मसले डिस्कस करन दी रीझ जां इच्छा इन्हां नूं उदों ही प्रगट हुंदी है जदों ये विरोधी पार्टी च होण। जदों सत्ता च हुंदे ने उदों फिर ये जवाब देण तो भजदे ने। जे तुसीं फार्म हाउस चों बाहर नहीं निकलना तो फार्म हाउस तो तुसीं मुख्यमंत्री बनने तो बाद ही बनाया, वो किला जिहड़ा बनाया। तो जो तुहानूं पता ही सी कि मैं बाहर निकलना ही नहीं, फिर विधान सभा भी फार्म हाउस दे विच ही बना लेंदे, उत्थे आ जांदे असीं। जदों उत्थे जाण दी कोशिश करदे आ तो ये दस्सण लई तुहानूं कि पंजाब दी जनता सड़कां ते तराह तराह कर रही है। मॉनसून सैशन सिर्फ 3-4 घंटिਆਂ ਦਾ। इन्ना चिर तो फिल्म देखण जाइए 2.5 घंटे तो फिल्म होंदी है, आधा घंटा पहला जाके टिकटां लैंदे तो इन्ना टाइम तो एक फिल्म के शो ते लग जाता है। तो तुसीं फिर पंजाब दे मसलिਆਂ ਨੂੰ एक फिल्म के शो जिन्ना ही समझदे हो बस। किसानां दे कर्जे माफ होने की गल पता ही नहीं कित्थे रह गई। खुदकुशियां उवें जिवें जारी ने। कोरोना जिहड़ा है ਉਹਦਾ ਡੈਥ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਹੈ। बड़े बड़े अफसर ते मंत्री भी उसका शिकार हो रहे हैं। सरकार ने विधान सभा का सैशन बुलाया, मॉनसून सैशन 28 अगस्त को, सिर्फ 1 दिन का। उहदे च भी 11 बजे शुरू, कुछ श्रद्धांजलियां होणगियां, 1 बजे लंच टाइम, उस बाद फिर 2-3 घंटे, यानी कि 4-5 घंटिया का सैशन। कैप्टन साहब मैं तुहाडे तो पुछना चाहुंदा कि 4-5 घंटिਆਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੋ ਹਰ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਣ ਤੇ ਰੋਸ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਮਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ 1 ਦਿਨ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਇਜਲਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੰਤਰੀ 4 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ। ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ मैं एक बड़े गंभीर विषय ते तुहाडे नाल गल करनी है। जिहड़ा पंजाब है अजकल बहुत डूंघियां समस्यावां दे विचों गुजर रहा है। घर नौकरियां दे वादे हवा हो गए, किसानां दे कर्जे माफ होने की गल पता ही नहीं कित्थे रह गई, खुदकुशियां उवें जिवें जारी ने, माइनिंग रेत माफिया जिहड़ा है ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ लुट की गूंज है वो हाई कोर्ट ने CBI तक पहुँचाती तो लुट उवें जिवें जारी है। ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੰਡ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਮੱਝ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ 150 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ। ਕਰੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਡੈਥ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਹੈ। बड़े बड़े अफसर ते मंत्री भी उसका शिकार हो रहे हैं। जिहड़ी केंद्र सरकार है वो ऑर्डीनेंस जारी करके राज्यों तो अधिकार खो रही है। सो बहुत बड़े बड़े मसले जिहड़े ने उन्हां विच दी पंजाब अज लंघ रहा है।
ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਣਦੀ ਹੈ ਸਟੇਟ ਦੇ ਮੁਖੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ, ਤੇ ਜਵਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਜਵਾਬ ਮੰਗਣਾ ਕਿ ਦੱਸੋ ਜੀ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧਨ ਹੈ ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਚ, ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ। ਉੱਥੇ ਐਮਐਲਏ ਤੇ ਐਮਪੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ, ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਉਠਾ ਸਕਣ, ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਸਕਣ, ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ, ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ 'ਚ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਵਾਬ ਆ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੱਸ ਸਕੀਏ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ, ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ 11 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ, ਕੁਝ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, 1 ਵਜੇ ਲੰਚ ਟਾਈਮ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 2-3 ਘੰਟੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ 4-5 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ 4-5 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ, ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਸੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਨਾ ਭੱਜੋ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ, 13 ਸਤੰਬਰ 2016 ਦੀ ਆਹ ਫੋਟੋ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਲੇਟ ਰਹੇ ਨੇ ਬਿਸਤਰੇ ਲਾ ਕੇ, ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਨੇ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਵੀ ਹੈ, ਚੰਨੀ ਜੀ ਵੀ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਅਖਬਾਰਾਂ ਛਪੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਨੇ। ਆਹ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਾਥਰੂਮ 'ਚ ਬਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਆਹ ਫਿਰ ਉਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਫਰਸ਼ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸੌਵਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਰਾਤ ਕੱਟੀ ਸੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦਾ, ਸੈਸ਼ਨ ਵਧਾਓ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਲੰਬਾ ਕਰੋ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜੀ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜੀ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਮੈਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਕਰੋਗੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਇਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ 'ਚ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਪੀਕਰ ਕੋਲ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੀ ਸੈਸ਼ਨ ਛੋਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਰ ਵਧਾਓ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 25 ਦਿਨ ਦਾ ਕਰਤਾ ਜੀ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਫਿਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਹੋਣ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਦੀ ਰੀਝ ਜਾਂ ਇੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਹੋਣ। ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਭੱਜਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਸਮਾ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਤਾਂ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਕਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ, ਤੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੀ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਤਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਜਵਾਬ ਹੈ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ? ਮਤਲਬ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ। ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਸਿਰਫ 3-4 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ। ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਤਾਂ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣ ਜਾਈਏ 2.5 ਘੰਟੇ ਦੀ ਤਾਂ ਫਿਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਟਿਕਟਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਬਸ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਿਸਮਾ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਆਵਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਆਉਣਗੇ ਸਿਸਮਾ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਵੱਲ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਤਾਂ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਦਿਓ, ਔਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਤਾਂ ਬੁਲਾਓ। ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਦਾ? 3-4 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ। ਤੇ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਖੇਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ
ਜਿਹੜਾ ਖਰੀਦ ਤੋੜਨ ਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਗਲ ਘੁੱਟਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੱਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ, ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਲੰਬਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ਡਿਸਕਸ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ। ਤੁਸੀਂ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਆਏ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਦੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ, 2.5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੁਲੀਗ ਰਹੇ ਹੋ, ਨਾਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਾਜ਼ਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੀ 6%। ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਇੱਥੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਵੋਟਾਂ 'ਚ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਊਗੀ ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਐਮਐਲਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਮਐਲਏ ਹਜੇ ਵੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਹੁਣ ਲਿਆਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਰਾਣੇ, ਲਿਆਓਗੇ ਉੱਥੇ ਬਿਸਤਰੇ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਧਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਸਲੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਮਿਲਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਇਹ। ਸੋ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਏਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਮਾਨ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਇਜਲਾਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸੱਤਾ 'ਚ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਖੋਖਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ। D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।